So, I just want to share one thing about VD. Uh, Everybody knows, like, there's a lot of work going on in our studio, a lot of back-to-back releases, all that. So, around 5 days back, generally, the hero of a film, what will he call and ask you? He'll call and say, or he'll message and say, is this ready? Is that ready? He sent me a big message saying, I hope you're sleeping and taking rest because that is most important. That shows the heart of Vijay Devarakonda. Can you please give it up for him, guys? What a wonderful person. He came all the way to Chennai to hang with us and we had a great time. And I'm assuring you, I've seen the film and I generally don't say this if I don't like it. I watched the film. This is going to be a milestone in VD's career as well as in my career, in Gautam's career, in Vamsi's career, everybody's career. So, Kingdom, I heard that the trailer's done really well and the openings are going to be really good. I hope you all love the film. I'm sure we've tried something fresh and new for Telugu cinema. I hope that's going to work out. And last but not the least, for all the people who came here today for this pre-release event, I'm just going to try to say something. It's been about 12, 13 years since our first album 3 released. And we've been getting a lot of love. We've been getting a lot of love from the Telugu states. So I just want to say one thing before I finish. Na Telugu family, you have adopted me as your own son. Nanu మీ వాడిని చేసుకున్నారు. మీరు నా వాళ్ళు అయిపోయారు. ఎప్పటికీ నేను మీ అనిరుద్, also known as Bakodu. Thank you. Love you all. Anirudh, that was too very good. So happy to see you here, just like all the fans. Thank you, Suma Garu. She's been part of all our events till now. Thank you so much for the love. Thanks everybody for coming. Thank you so much. Enjoy Kingdom on 31st. Thank you. Anirudh, మీరు మాట్లాడేశారు మాకు తెలుసు అండ్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ యువర్ కాల్. మీరు కావాలంటే పాడొచ్చు పాడకపోవచ్చు, కానీ అడగమని అయితే చాలా మంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసి పంపించారు. ఎందుకంటే మీరు యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ జెర్సీ, దెన్ ఫర్ అజ్ఞాతవాసి, అలాగే దేవరా. యూ కెన్ చూస్ ఒక్క లైన్ ఏదైనా మీరు పాడితే బాగుంటుంది అని మా అందరి కోరిక అడిగేశా. Okay, you want one more song? Okay, what song do you want? Okay, you want All Hail the Tiger? Okay, let's go! DJ, do you have it, bro? Come on, bro, it's a fan's request. Come on, let's go. Okay, shall we do only you and me without music? That'll be better. What do you think? All right, will you sing with me? 3, 2, 1, go! దూకే ధైర్యమ జాగ్రత్త, దేవర ముంగిట నువ్వెంత. Okay, cut. One more time. Say, దూకే ధైర్యమ జాగ్రత్త, దేవర ముంగిట నువ్వెంత. కాలం తడబడనే, పొంగే కెరటములాగనే, ప్రాణం పరుగులయి పరుగుల్లో దూరేనే. దూకే ధైర్యమ జాగ్రత్త. సే దేవర ముంగిట నువ్వెంత. థ్యాంక్ యూ. వన్ లాస్ట్ వన్. ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది, ఏమో నువ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది.
ఉడతాని నీ పిచ్చి పట్టింది, నీ పేరు పెట్టింది వయ్యారం, ఓని కట్టింది గోరింట పెట్టింది, సామికి ముడుకులు కట్టింది, చుట్ట మల్లె చుట్టేస్తాంది, ఆ చుట్టేస్తాంది, చుట్ట మల్లె చుట్టేస్తాంది, ఆరరే చుట్ట మల్లె చుట్టేస్తాంది, తుంతరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు. థ్యాంక్ యూ హైదరాబాద్, లవ్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. మాస్కులు పెట్టుకున్న వాళ్ళలో నువ్వు కూడా ఉన్నావా? సరదాగా ఒక సంవత్సరం చేశానండి షూటింగ్లో. దీనివల్ల మా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వల్ల ఒక ఇల్లుకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చుకోగలిగాం. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ప్రీ రిలీజ్ చేశారంటే రిలీజ్ అయిన తర్వాత పక్క హిట్. విజయ్ దేవర అంటే దేవరకొండ విజయ్లో విజయం ఉంది, పక్క ఇది చాలా మంచి సక్సెస్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అంతే. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. మొన్ననే తిరుమల కొండకి వెళ్ళేసి వచ్చినటువంటి దేవరకొండ నువ్వు మాట్లాడావు కాబట్టి నేను కూడా మాట్లాడేశాను. అవును, సినిమాలో ఏంటి క్యారెక్టర్ మహేష్? క్యారెక్టర్ చెప్తే నెక్స్ట్ సినిమా పెట్టుకోరేమని భయం వేస్తుంది. అంటే సస్పెన్స్ ని రివీల్ చేసే క్యారెక్టర్ అలాంటివి ఏమీ లేవులండి. ఓకే ఓకే, చెప్పండి అక్క. సో భాగ్యశ్రీ బోర్సే గారి గురించి ఏమనుకుంటున్నావో చెప్పు. మనం అంటే చాలా అభిమానం ఆవిడకి అని చెప్పారా? నువ్వు అనుకుంటున్నావా? నేను అనుకుంటున్నాను, ఇంకా ఎలాగో దొరికింది కదా స్టేజ్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ సత్యదేవన్ గురించి చెప్పాలి. నాకు చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్. నాకైతే ఆయన ఎనర్జీ కానీ అది కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపించింది. వాళ్ళిద్దరు ఏంటి బ్రోమాన్స్ అంటారా, బ్రదర్స్, ఇద్దరే అదరగొట్టేశారు. సత్యదేవ్ అన్న లవ్ యూ. నా తమ్ముడు కసిరెడ్డి కూడా రామ్ లక్ష్మణ్లా ఉంటాం ఇద్దరం. కానీ ఒకడికి షూటింగ్ వస్తుంది, ఇంకొకటి అన్నంతను ఏదో ఉన్నంతలో. ఆడు కూడా రాలేదు, ఆడు చాలా మంచిగా యాక్టర్ చేస్తాడు. మన కోడేటర్ శ్రీవాసు కసిరెడ్డి అక్కడ కూర్చోకు, వచ్చాయి కసిరెడ్డి ఇలా వచ్చాయి. కసిరెడ్డిని మనం ఆ సినిమాలో కూడా చూసాము. అదేంటో కొన్ని ఫేసెస్ మనకి చూడగానే నవ్వొచ్చేస్తుంది. అలాంటి ఒక ఫేస్, నీ ఫేస్ చూస్తే ఏడుపు వస్తుందా రంగస్థలంలో? లేదు లేదు, అప్పుడప్పుడు చిరాకు వస్తుంది, బట్ ఇవాళ అయితే బాగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అక్క. మిస్టర్ కసిరెడ్డి, యా, ఎవరికైనా సరే యాక్టింగ్లో కసి ఉండాలి అంటారు, కానీ తల్లిదండ్రులు ముందు చూపుతో ఇతని పేరే కసిరెడ్డి అని పెట్టారు. కసిరెడ్డి అదేంటి నువ్వు రాగానే మైక్ ఇన్ని శబ్దాలు పలుకుతుంది? ఆడు అలా టైమింగ్ చూసుకుని వస్తాడు పైకి స్టేజ్ మీదకి. ఓకే, ఎస్ కసిరెడ్డి గారు ప్లీజ్ మాట్లాడండి. నువ్వు ఏది ఇస్తావు అవుట్పుట్ ట్విట్టర్లో ఎక్కువ ఇస్తావు కదా, ఎక్కడికి మరి ఇస్తావు కదా. టెన్షన్ వస్తుందంట, క్యారెక్టర్ అదరగొట్టేసాడు ఈ సినిమాలో. ఓకే, అక్క నువ్వు వచ్చి ల్యాగ్ అవుతున్నప్పుడల్లా నువ్వు ఎనర్జీ పెంచాలి, నువ్వు సైడ్కి వెళ్ళిపోతావు. ఒక రాజు అవ్వడానికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటో చెప్పండి. రాని ఉండాలండి. అమ్మయ్యా, మనకి అక్కడ కూడా స్పీకర్స్ పనిచేస్తున్నాయని అర్థమైంది. నువ్వు చెప్పిన దానికి కాకుండా ఇంకెవరితో క్లోజప్ పడినట్టుంది స్క్రీన్ మీద, దానికి నవ్వారు. నువ్వు ఎక్కువగా ఫీల్ అవ్వకు. రెమ్యునరేషన్ పెంచేద్దాం అనుకున్నాం, సారీ. చెప్పండి మిస్టర్ కసిరెడ్డి గారు, ఒక రాజు అవ్వడానికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి?